కానబడుచున్నట్టి జగతిలో కానరాక కానబడుచున్నట్టి జగతిలో కానరాక అందు వెలుగొన్న చైతన్యమే ఆత్మరూపు మణుల మధ్యను సూత్రంబు మాదిరిగను విశ్వమంతయు చైతన్యమై వెలగుచుండు విశ్వమంతయు చైతన్యమై వెలగుచుండు. In this apparent world that we see, there lies behind the latent, immanent awareness. That is the Atmic principle. Just like we find the thread that passes through the precious gems, making a chain, we find the principle of divinity pervading all over the universe in the form of awareness that shines brilliantly. మమైవాంసో జీవలోకి జీవభూత సనాతన. అందరూ నా అంశమే అని భగవద్గీత జగత్తునకు చక్కని ఆదర్శాన్ని అందిస్తూ వచ్చింది. Bhagavad Gita has set an ideal to the entire world by declaring that we are all the sparks of the divine. కానీ ఈ సత్యాన్ని గుర్తించక, ఈ విషయాన్ని విశ్వసించక అనేక మంది సాధకులు కూడాను అనేక బాధలతో, అనేక దుఃఖములతో, అనేక విచారములతో భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంటారు. This truth is not realized by the aspirants. They don't repose any confidence in it. They don't seem to believe it. And therefore, they suffer so many problems, anxieties and worries. నిజముగా మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన అనేటువంటి విషయాన్ని విశ్వసించినటువంటి వారికి బాధలెక్కడ? Truly speaking, if we consider ourselves as the sparks of the divine, ancient, eternal, immortal, where does this problem of suffering come in? భగవంతునికి దుఃఖము లేదే, There is no sadness in God. భగవంతునికి విచారము లేదే. God never worries. అలాంటి సమయంలో ఆ అంశమే నీ యందున్నప్పుడు నీకెందుకు ఈ దుఃఖం, నీకెందుకు ఈ విచారం? Then, if you are the spark of the divine, where is the chance or scope for worry or sadness? కనుక భగవత్ అంశమే నీ యందే ఉండినా నీవు దుఃఖించడానికి వీలు లేదు. Therefore, if there is divine spark within you, there కానీ shouldn't be any sadness or సర్వజీవుని worry. యందు ఈ యొక్క అంశం ఉన్నది. Yes, in all of the creatures, there lies the spark of the divine. కానీ సత్యాన్ని గుర్తించక అసత్యమైనటువంటి ప్రకృతిని విశ్వసించి దివ్యత్వాన్ని మర్చిపోయి కేవలం పశుత్వంగా దుఃఖము, బాధ, కష్టము అని విచారం చేస్తున్నారు. This truth is not realized. We follow by the untruth of the world that is fleeting and ephemeral, and we come down to the level of animality or bestial temperament. Therefore we suffer and cry. ఈ పశుత్వమో లేక చంచలత్వమో తన హృదయమును ఆవరించినది కానీ నిజంగా భగవత్ యొక్క అంశము అతని హృదయములో ఆవరించలేదు. In fact, his heart is full of this animality, bestial temperament and wavering nature, not the divinity truly speaking. ఇంకా భగవద్గీతను చదివి ప్రయోజనం ఏమిటి? Then what's the fun of going through Bhagavad Gita? భగవద్ విషయాన్ని విశ్వసించలేనటువంటి మానవుడు, దాని ఆచరణలో పెట్టలేనటువంటి మానవుడు ఇన్ని గ్రంథములు చదివి ప్రయోజనం ఏమిటి? The one who has no faith in Bhagavad Gita, the one who cannot practice in the daily life, what is the fun of reading so many sacred texts? ఒకానొక సమయంలో అర్జునుడు కూడాను ఇదే విధయాన్ని ప్రార్థించాడు. At one time,
Arjuna also prayed like this. కృష్ణ, Krishna, నిన్ను నిరంతరము స్మరిస్తున్నాను కదా, I think of you continuously, Lord. నాకెందుకు ఈ సమస్యలంతా, Why should I face this ఈ problem? యుద్ధం అనేటువంటిది నాకెందుకు, Why this battle? ఈ కుటుంబ సంబంధమైన విచారములు నాకెందుకు, Why family problems and anxieties? నాకెందుకు ఈ యొక్క కష్టములు ప్రసాదిస్తున్నావు. Why do you give me all these difficulties? అప్పుడు కృష్ణుడు నవ్వి, Krishna smiled. అర్జున, Arjuna, నిజముగా నీవు నీ రథం పైన నన్ను కూర్చోబెట్టుకున్నావు. yes, it is true that you made me sit on your chariot. కానీ బాహ్యమైనటువంటి రథం పైన కూర్చోబెట్టుకున్నావు, కానీ నీ హృదయ రథంలో నన్ను ఎందుకు కూర్చోబెట్టుకోకూడదు. You made me sit on the chariot which is merely external. You didn't make me sit on the chariot of your own heart. బయటది యంత్రము, లోపలది మంత్రము. The external is yantra, machine. The inner one is mantra, నేను the Lord's name. మంత్రస్వరూపుణ్ణి కానీ యంత్రస్వరూపుణ్ణి కాదు. I am the very personification of mantra, the sacred, but not నీవు machine నిరంతరము yantra. స్మరిస్తున్నట్టుగా నీవు భావిస్తున్నావు. You think of me constantly. మాం అనురుచ్యత అనుస్మరణచ, అనగా నీ స్మరణ చేస్తున్నావు కానీ అనుస్మరణ చేయటం లేదు. You do smarana, the chanting repetition, but not anusmarana. ఈ స్మరణకు ఒక కాలము, ఒక నియమము, ఒక స్థానము అన్నటువంటిది ఉన్నది. Smarana, chanting, has got certain time bound and it's also a place and కానీ a way of discipline. అనుస్మరణకు సర్వదా సర్వకాలేషు సర్వత్రా హరిచింతనం. Anusmarana, constant think of the Lord, is beyond time, space and position or any consideration. కనుక ఇట్టి అనుస్మరణ నీవు అనుభవించినప్పుడే నా యొక్క దివ్యత్వము నీవు గుర్తించగలవు. When you follow this path of anusmarana, constant thought of the divine, you can experience this divinity. ఈ ప్రాకృతమైన బాధలు నేమీను అంటరాదు. This worldly suffering will be no way, anyway around you. మాం అనుస్మరజ్యచ, Yes, you indulge in constant thought. యుద్ధమునందు కూడాను నన్నే నీవు స్మరించు. You think of me even in the battlefield. ఈ విధంగా స్మరిస్తున్నప్పుడు నీకు ఎట్టి బాధలు ఉండవు. When you think of me so, you'll never suffer. స్వామి, Swami, నేను సామాన్య కుటుంబుడికి, I'm an ordinary ఆలు బిడ్డలతో, householder. ఆస్తిపాస్తులతో, రాజ్య వాంఛతో నేను ఈ విధమైన అవస్థలు పడుతున్నటువంటి సమయంలో అనుస్మరణం నిరంతరము ఏ విధంగా స్మరించడానికి వీలవుతుంది. Arjuna says, Swami, I'm just an ordinary being. I have wife and children, family problems, and the responsibility of ruling the kingdom. Well, how can I constantly think of you? ఇవి నీ కర్తవ్యములు కానీ నీవు దీన్ని వదలనక్కర్లేదు. These are your duties. You don't need to give them up. నీ ఆలు బిడ్డలను, నీ ఆస్తిపాస్తులను, నీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ పో. You have to necessarily take care of your wife and ఇది children. భగవంతుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క కర్తవ్యం. You have to discharge your responsibilities, no doubt. అతనిచ్చినటువంటి యొక్క కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తిస్తూ పో. You have to necessarily discharge the responsibility given to you by God. ఇవి చేసుకుంటూ కూడాను నీవు భగవత్ యొక్క ప్రసాదంగా నీవు విశ్వసించు. As you do, take it as the gift of God. ఈ విధంగా నీవు సరైనటువంటి ఒక చింతన చేసినప్పుడే దివ్యత్వమైనటువంటి దాన్ని గుర్తించి ఈ బాధను నీకేమాత్రము అంటవు అన్నాడు. If you do these things properly, thinking of the divine, you'll never be put to any kind of difficulties. ఇక్కడ రెండు రకములైనటువంటి యొక్క సాధనలు ఉంటున్నవి. Here, there are two spiritual paths. ఒకటి ప్రాకృతమైనటువంటిది, One is worldly or physical, అపేక్షతో చేసేటువంటివి. expecting something in return, రెండవది నిరపేక్ష, which does not expect any results or fruits thereby. అనగా నిరపేక్ష అనగా డిజైర్స్ ని తీసుకోకుండా పోవటం కాదు. Nirapeksha does not mean that you don't anticipate any results. దీన్ని ఉపేక్ష అని కూడా చెప్తారు. This we can also say upeksha. ఉపేక్ష తారకము, అపేక్ష మారకము. Upeksha is a tarakam. Apeksha is marakam. మారక తారకములైనటువంటి రెండు మార్గములో మానవుడు ఈనాడు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. Man is traveling in these two paths. One is taraka, other is maraka. మారకం అనగా ఏమిటి? What's meant by marakam? ఒక కాలేజీలో ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు.
There in a college, we have a principal doing his job. ఆ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి సర్వసామాన్లు కూడాను ఆ ప్రిన్సిపల్ యొక్క ఆధీనంలో ఉంటున్నవి. All the belongings of the college are under the control of the principal. అన్ని సామాన్లు కూడాను అతని పైన అధికారం ఉంటుండాలి. He has got every right on all the belongings, furniture of the college. ఫర్నిచరే కాదు, అనేక ఎక్విప్మెంట్స్ కూడాను, మిషనరీస్ కూడా ఉంటున్నాయి. Not merely furniture, the equipment and the machines. ఈ విలువైనటువంటి పదార్థములు కూడాను అతని స్వాధీనమందే ఉంటున్నవి. All these valuables of the college campus are under the control of the principal. కానీ Yet- అతనికి ఒక ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చిందంటే Yet when he is transferred, ఇన్ని సామాన్లు, ఇన్ని డస్కులు, ఇన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఎట్ట నేను వదిలిపోయేది అనేటువంటి విచారం చేయడు. he will never bother, he would never cry how to part with all the belongings, the ఇవి equipment ఏది and నాది కాదు, valuables. None of them belong to me. ఇదంతా ప్రభుత్వందే. They all belong to government. కేవలం నాకు ఒక కర్తవ్యాన్ని ఇచ్చారు. I was given a నేను ఒక responsibility. ప్రిన్సిపల్ను, I'm the principal. కానీ దీన్ని క్షేమాన్ని చూసుకోవటమే నా కర్తవ్యం. My responsibility lies in keeping them in safe ఏ custody. పదార్థం కూడా నువ్వు నష్టం కలుక్కోకుండా, I should see nothing is put to ఇతరులు damage. అపహరించకుండా దీన్ని కాపాడుకోవటం నా కర్తవ్యం I should keep them all in safe custody so that they are not stolen or damaged. అని చెప్పి కేవలము తనకు ట్రాన్స్ఫర్ వస్తానే టవల్ భుజం పైన వేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. So saying, he will leave them all and say goodbye, keep having the towel on the shoulder. ఏమీ వరి చేయడు, He worries no more. ఎట్టి బాధలు పడడు. He will not suffer. ఎందువల్ల? Why? ఇది ఏది నాది కాదు, None of these belong to me. ఇదంతా కూడాను కేవలం ప్రభుత్వంది. That's all government property. కనుకనే ఇది నేను వదిలిపెట్టిపోతున్నానని విచారం పడటంలో ఏమాత్రం అర్థం లేదు If he feels so sad that he's parting with them, it is meaningless. అనుకొని తాను ఆనందంగా ఆ కాలేజీని వదిలిపెడతాడు. Thinking so, he delightfully, joyfully leaves the college. అదే ప్రిన్సిపల్ The same principal, ఆ గ్రామం నందే ఉండి staying in his village, ఒక రెంట్ హౌస్ లో జీవిస్తూ వచ్చాడు. has been staying there in a rented building. ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పటికి మరొక గ్రామానికి On transfer, he goes to another ఆ village. ఇంటిలో ఉన్నటువంటి సర్వ సామగ్రులు ప్యాక్ చేసి లారీలో వేస్తాడు. He packs all his belongings and boards them in a lorry. కేవలం సామానులే కాదు, Not merely the పాత belongings. చెప్పులు, పాత పరకలు కూడా ప్యాక్ చేసి లారీలో వేస్తాడు. He not only the valuables, but also the broomstick and rotten, useless sandal slippers also. కారణం ఏమిటి? ఇవన్నీ Why? నావి. Because they belong to me, mine. నావి అనేటువంటి అభిమానం చేతనే ఈ పాతవి పరకలు, చెప్పులు అన్ని కూడాను ఈ లారీలో వేసుకుని తీసుకెళ్తున్నాడు. It is the sense of mine that makes him, that prompts him to collect the useless sandals and the broomstick as well. ఇక్కడ ఏది తారకము, ఏది మారకం? Here, what is Tarakamu, what is Marakamu? ఈ అభిమానంతో కూడినటువంటిదే కేవలము ఒక మారకము. Marakamu is the path where there is attachment. ఎట్టి అపేక్షను లేకుండా ఆ యొక్క కళాశాలను వదిలి తాను వెళ్లిపోవటమే తారకం. Tarakamu means leaving the college without any kind of attachment thereby. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సాధన లోపల మానవుడు నిత్య జీవితాన్ని గడపాలి. With these spiritual pursuits, man should spend his daily routine life. ఏది మనకు శాశ్వతం కాదు, Nothing is permanent in this ఎవరూ world. శాశ్వతం కాదు. None are permanent. ఉన్నంత వరకు మన కుటుంబాన్ని మనం చక్కగా గౌరవంగా కాపాడుకోవాలి. So long we are alive, we should uphold the good name మన and esteem కర్తవ్యాన్ని of the family. నిర్వర్తించాలి. We discharge our duty. అయితే But ఈ అభిమానం అనేటువంటి దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని with this attachment in our mind, విచారం చేస్తూ ఉంటే ఎంతకాలం విచారం చేయగలవు? if we go on worrying, how long can you worry like that? ఎంతకాలం దీన్ని వదలకుండా ఉండగలవు? How long can you live without giving ఇవన్నీ them up? కూడా కేవలము ఒక మాయా ప్రభావములే. These are all the effects of illusion. కనుక So- మనము తారకము అనేటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించాలి. So we have to clearly understand the principle of Tarakamu. ఉన్నంత వరకు అన్నింటినీ అనుభవించు. To the extent possible, yes, experience them. నీకు all. అవసరమైన రీతిగా దీనిని ఉపయోగించుకో, Make use of them to the extent needed. తప్పు లేదు. No mistake. కానీ But ఇవన్నీ కూడా నువ్వు నావి కాదు అనేటువంటి సత్యాన్ని హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. install this fundamental truth that none of these actually belong ఇది to you. ఎంత కూడా నువ్వు భగవంతుని యొక్క నిర్ణయము, This is all God's will. భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వరప్రసాదము. This gift of God. ఈ ప్రసాదాన్ని మనం సక్రమమైన మార్గంలో అనుభవించాలి. The gifts of God should be experienced in the proper way.
అదే విధంగానే Likewise. ఈ జగత్తులో మనం ఉండి We live in this world. ఈ యొక్క ప్రాకృతమైన జగత్తును మనం అనుభవిస్తూ We experience this mundane world. కానీ Yes. దేనిపైన అభిమానం అధికంగా పెట్టుకొనక We should not have too much of attachment on any, ఈ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ పోవాలి. and we'll have to discharge our duty. అప్పుడే మనకు సరైనటువంటి ఒక శాంతి మనకు లభిస్తుంది. Then we'll have the true peace in the strict sense of the word. కానీ అట్టి శాంతికి విరుద్ధమైనటువంటి మార్గములు మనం అనుభవిస్తూ పోవటం చేత Because we go against the path of peace. దానివల్ల అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ఇక్కట్టు కూడా గురి అవుతావు. So we necessarily face so many అనేక problems. విధమైనటువంటి అశాంతిని కూడా నువ్వు అనుభవిస్తావు. And we have to experience restlessness. మనం ప్రపంచంలో ఉన్నాము. We are in this world. ప్రపంచం నుంచి మనం దూరం పోలేదు. We cannot be away from this world. కనుక ప్రపంచంలో ఉండినంత వరకు కూడాను ఈ ప్రపంచాన్ని మనం అనుభవించవలసిందే. So long we are in this world, we should have relevant, అయితే appropriate అనుభవిస్తూ experiences. ఈ ప్రపంచము నాది అనేటువంటి ఒక అభిమానంతో అనుభవించొద్దు. While experiencing the worldly things, let us not have the sense of ఈ mind. ప్రపంచమంతా కూడాను భగవంతునిది. The whole world is the property of సమస్త God. పదార్థములు భగవంతునివే. The all material belongs to Him. సమస్త వ్యక్తులు కూడాను భగవంతుని యొక్క వ్యక్తులే. All individuals are His. కారణము మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. The reason is we are all the sparks of the divine. ఈ సత్యాన్ని మనం చక్కగా విశ్వసించి We should have full faith in this truth. మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ పోవాలి. We should carry on discharging our duty. ఇంతియే కాక Not only this, ఈనాటి మానవుడు man today అనేక విధమైనటువంటి యొక్క అసంతృప్తికరమైనటువంటి యొక్క మాటల చేతను పనుల చేతను జీవిస్తూ ఉన్నాడు. man is carrying on his life sojourn, doing certain things which are ప్రతి totally విషయంలో dissatisfactory. అసంతృప్తిని అనుభవిస్తున్నాడు. He experiences dissatisfaction in every aspect. కారణం Why? అనగా తాను లభించినటువంటి దానికి తృప్తి పట్టడం లేదు. Means he has no satisfaction with the lot on hand. వర్తమానంతో తృప్తి పడినటువంటి వ్యక్తియే నిజమైన వ్యక్తి. The man who is satisfied with the present is really true పాస్ట్ ను individual. తలుచుకుంటూ Thinking of the past, ఫ్యూచర్ ను విచారం చేసుకుంటూ worrying for the future. వర్తమానాన్ని విసర్జించడం చేత మానవత్వంలో అనేక విధమైనటువంటి అశాంతులు కలుగుతున్నాయి. We brood over the past, worry for the future, and forget the present. Therefore we are restless. భగవంతుడు కేవలం ప్రేమ స్వరూపుడు. God is the embodiment of love. ప్రేమ చేతనే మనకు లభ్యమవుతుంది కానీ ద్వేషం చేత లభ్యం కాదు. Love can be acquired by love only, not by hatred. ప్రేమకు ఎట్టి అనుమానం కానీ డౌట్స్ కానీ ఏమాత్రము ఉండవు. Love knows no doubt at all. ఎందుకనగా భగవంతుని ప్రేమ స్వార్థరహితమైన ప్రేమ. Divine love is selfless. ఎక్కడ స్వార్థం ఉంటుండదో అక్కడే కొన్ని భయము ఏర్పడుతుంది. Where there is selfishness, there is fear. నిజంగా ప్రేమించేటువంటి వానికి భయమే ఉండకూడదు. The one with true love will be fearless. ప్రేమకు భయం లేదు. Love has no fear కారణం స్వార్థం లేదు. because there is no selfishness there. ఇంతియే కాక Not only this, ప్రేమకు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క తత్ఫలము లేదు. in fact, the love doesn't expect any reward. ప్రేమకు ప్రేమనే ఫలము. Love is the result for love. ఇట్టి ప్రేమతత్వాన్ని అనుసరించి We should follow that love. దివ్యమైనటువంటి మార్గంలో పోతుంటే ఎంత ధన్యమైన జీవితం జరుగుతుంది. As we tread along the divine path, our life would be redeemed. కనుక ప్రేమ అందరి యందు ఉన్నది. Love is in everyone. ప్రేమ లేని మానవుడు జగత్తులో కానరాడు. There's no man without love. కానీ ఈ ప్రేమను ఒక విధమైనటువంటి స్వార్థంగా మనం అనుభవించకూడదు. We should never experience love in a narrow sense, selfishly. భగవంతుని ప్రేమ ఇచ్చుకునేది కానీ పుచ్చుకునేది కాదు. It is the love of God that gives and gives, never receives. ప్రాకృతమైనటువంటి ప్రేమ పుచ్చుకునేదే కానీ ఇచ్చుకునేది కాదు. But the worldly love only accepts and ప్రాకృత receives. ప్రేమకు పరమాత్మ ప్రేమకు ఉండినటువంటి భేదం ఇంతే. This is the difference between the physical love and the spiritual love. స్పిరిచువల్ లవ్ ఇచ్చుకుంటుంది ఇచ్చుకుంటుంది ఇచ్చుకుంటుంది. Spiritual love gives and gives and goes on giving. కానీ స్వార్థమైనటువంటి ఒక ప్రాకృతమైనటువంటి లవ్ ప్రేమ పుచ్చుకుంటుంది, పుచ్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. But the worldly, physical, selfish love receives and receives and receives alone. కానీ నా ఉద్దేశము మానవుని యందు కేవలం ఇచ్చుకునేది కానీ పుచ్చుకునేది కానీ ఒకటి మాత్రమే ఉండటం వల్ల ఏమాత్రము జరగదు. But Bhagavan says we cannot carry on with one of the two existing within us, the giving and the ఈ receiving. ప్రాకృతమైన జీవితంలో
In this physical life, ఈ లౌకికమైన జీవితంలో, in this worldly sojourn, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క పరాకృతమైనటువంటి జీవితంలో in this ephemeral world, కేవలం ఇది వన్ వే ట్రాఫిక్ కాదు. is not merely one-way traffic. ఇచ్చుకోవాలి, పుచ్చుకోవాలి. You have to give and receive. భగవంతుని దగ్గర పుచ్చుకోవాలి, You have to receive from God. ప్రకృతికి ఇచ్చుకోవాలి. And to the world you should give. ఇది ప్రతి మానవుని యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. This is the main duty of every man. కానీ ఈనాటి మానవుడు But ఈ man- విధమైనటువంటి యొక్క మార్గమును అనుసరించడం లేదు. Man today is not following this path. ఎక్కడికి పోయినప్పటికీ పుచ్చుకోవాలి, పుచ్చుకోవాలి, పుచ్చుకోవాలి. Wherever he goes, he wants to receive, accept. ఇచ్చుకునేటువంటి మాట అతనిలో ఏమాత్రం కూడా కనిపించదు. There's no trace of giving at all. కనుకనే So- మానవుడు అనేక విధమైనటువంటి దుఃఖములకు గురి అవుతున్నాడు. So man is put to suffering and misery continuously. ఇది కేవలము పుచ్చుకునేటువంటిది రిచ్ మార్గము. భగవంతుని దగ్గర పుచ్చుకునేది రిచ్ మార్గము. To receive from God is the path of richness, affluence. కానీ ప్రకృతి దగ్గర పుచ్చుకునేటువంటిది కూడాను పూర్ మార్గము. And to accept from the world is poor path. అందుకోసమే ఒకానొక సమయం లోపల బుద్ధుడు తనలో తాను ప్రశ్నించుకున్నాడు. So at one time Buddha questioned himself, హూ ఇస్ ది రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్? who is the richest man in this world? నా తండ్రి రిచెస్ట్ అనుకుంటున్నారు, I think that my father is, చక్రవర్తులంతా రిచెస్ట్ అనుకుంటున్నారు. all emperors think they are ఇది rich. చాలా పొరపాటు. It's wrong. హీ హూ హ్యాస్ మచ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఎ రిచెస్ట్ మ్యాన్. He who has much satisfaction is the richest man. పూరెస్ట్ మ్యాన్ ఎవరు? Who is the poorest man? హీ హూ హ్యాస్ మచ్ డిజైర్ ఈజ్ ఎ పూరెస్ట్ మ్యాన్. He who has much of the desire is the poorest man. కనుక ఈ డిజైర్స్ మనము క్రమక్రమేణ కూడాను తగ్గించుకుంటూ పోయినప్పుడే When we lessen, reduce our భగవత్ desire, ప్రేమను మనం పుచ్చుకునేటువంటి అధికారం మనకు లభిస్తుంది. we'll have the authority to receive the divine love. కనుక ఈ యొక్క స్వార్థమైనటువంటి ప్రేమను క్రమక్రమేణా సన్నగించుకుంటూ పోవాలి. Therefore, we have to lessen, reduce this selfish love. ఈ more and డిజైర్స్ more. అనేటువంటి దాన్ని క్రమక్రమేణా తగ్గించుకుంటూ పోవాలి. We have to exercise a check or a ceiling on desires. ఈ విధమైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరించినప్పుడే సరైనటువంటి యొక్క గమ్యాన్ని మనం చేరగలము. When we follow this path, we'll reach our destination. ఈనాడు Today, ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు in the spiritual path, అనేక మంది అనేక రకములైనటువంటి యొక్క మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. today in the spiritual path, many follow many ways. శ్రవణం కీర్తనం అన్నారు. It is said of chanting and listening. కృష్ణమూర్తి చెప్పాడు, మెడ్రాస్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్. The Tamil Nadu State President Krishnamurti said so. కానీ ప్రాచీన కాలం నుండి ఈ చరిత్రలు కొన్ని సత్యం అయినప్పటికీ కొన్ని ఆపోహలకు అనేక విధమైనటువంటి మార్గాన్ని అందిస్తూ వస్తున్నది. Though these are true, no doubt, since ancient times, these stories have entertained a benefit of doubt. విష్ణువు, శివుడు అనగా ఇంకా ప్రపంచమైనటువంటి యొక్క భక్తులో అనేక విధమైనటువంటి పేర్లు పిలుచుకుంటూ వస్తున్నారు. We have so many names in this world, such as ఈ Vishnu and బ్రహ్మ Shiva. ఎవరు? Who is Brahma? ఈ విష్ణువు ఎవరు? Who is Vishnu? ఈ శివుడు ఎవరు? Who is Shiva? ఈ శివుడు, బ్రహ్మ, విష్ణు అనేటువంటిది మన యందున్నటువంటి గుణములే తప్ప అన్య రూపములు కాదు. Brahma, Vishnu, Shiva are the qualities within us. They are not separate deities. ఇంతవరకు శరీరధారులైనటువంటి బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరును చూచిన వారు ఎవ్వరూ లేరు. Till this day, none ever saw Brahma, Vishnu, Maheshwara in form, in human form. ఇలాంటి మాటలు వినటం చేతనే పాశ్చాత్యులకు కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క భారతీయ సంస్కృతి పైన కొన్ని డౌట్స్ వస్తుంటాయి. By listening to these words, foreigners doubt the Bharatiya culture. ఇది కాదు సరైనటువంటి అర్థము. This is not the correct meaning. మనలో ఉన్నటువంటి సాత్విక గుణమే విష్ణుత్వము. The pious quality within us is Vishnu. మన యందు ఉన్నటువంటి రజోగుణ తత్వమే నిజమైనటువంటి బ్రహ్మత్వము. The rajas or emotional is Brahma. మానవుని యందు ఉన్నటువంటి తమోగుణ లక్షణమే ఈశ్వరత్వము. The tamoguna or the dullness is Swara Tattva. అందుకోసమని తమోగుణం అనగా ఏమిటి? నిద్రకు కేవలం ఒక విధమైన డల్నెస్ కు అవకాశం ఇస్తుంది అంటారు. So we say this tamoguna amounts to dullness and excess of sleep. కనుక ఈశ్వరుడు అనేటువంటి వారు మన యందు తమోగుణంగా ఉంటుండాలి. So Ishvara is present within us. ఇతన్ని by way of tamo. అర్ధనారీశ్వర అని కూడా అంటున్నారు. Ishvara is also called అర్ధ Ardhanarishvara. నిమీలిత నేత్రుడు అని కూడా అంటున్నారు. We also call him అనగా half-closed-eyed man. కన్నులు పూర్తి తెరిచిందంటే ప్రపంచమంతా కనిపిస్తుంది.
If he opens the eyes wide open, he will see the world. కానీ completely. అన్ని చంచలత్వం కూడాను మనం చూడవచ్చును. We can see that which move about. దాని వల్ల మన యొక్క దృష్టి మరలిపోతుంది. Because of this, our eyesight will be disturbed. పోని పూర్తి కన్నులు మూసుకుంటే If we close our eyes completely, నిద్ర వస్తుంది. we might go to sleep. కనుక పూర్తి నిద్ర రాకుండా ఈ చలనత్వాన్ని పూర్తి దృష్టిలో పెట్టుకొనకుండా అర్ధ నిమీలిత నేత్రమని పెట్టుకున్నాడు ఈశ్వరుడు. Ishvara kept the half eyes closed. Why? Without getting to sleep, అయితేగా nor see the నాసికాగ్రం movement. పైన దృష్టి ఉంచుకోవటం. And to concentrate at the center of the two eyebrows. ఈ నాసికాగ్రం పైన దృష్టి ఉంచుకున్నప్పుడు ఏది కూడా ప్రపంచం కూడా కనిపించదు, నిద్రను రాదు. And when one concentrates on the tip of the ఇది nose, you ధ్యానమునకు will never go to sleep. సరైనటువంటి అర్థం అని చెప్పారు. And this is the true meaning of meditation. ఈశ్వరుడు అనగా ఎవరు? Who is Ishvara? మౌళి గుల్కెడు చంద్ర మర్కండ కళతోడ బెడదారు గుంపెడు జడలతోడ. With moon on the top, with the 4 locks of hairs, జడలలో ప్రవహించు చదలేటి జిగుతోడ డంబైన పాల నేత్రంబుతోడ. with the river flowing across these 4 locks of the hair, నల్ల నేరెడు వంటి నల్లని మెడతోడ కరమున నాగ కంకణముతోడ. నడుమున జుట్టిన నాగ చర్మముతోడ మైనిండ నలదు భస్మంబుతోడ. కుదురు తీర్చిన దొడ్డ కుంకుమ బొట్టుతో తాంబూల రాగాదరంబుతోడ తటహేమ మయవజ్ర తాటంకములతోడ వీక్షస్రవద్దయా వృష్టితోడ నల్ల గొలువలు తునుమాడి కొల్లలాడు మెనుగు చామన ఛాయల మేనితోడ శైల రాజేంద్రుడు నాడు ప్రత్యక్షమాయన్. this is all the description of Lord Shiva. This helpless translator cannot translate it. Kindly beg your pardon. అనగా దైవము ఈశ్వరుడు అనగా ఏమిటి? Who is Ishvara? మానవత్వం యొక్క సహజ లక్షణాన్ని ఆకారంగా ధరించినటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు. Ishvara is one who has taken the form of a human with all the human qualities. లయాకారుడే ఈశ్వరుడు. Ishvara is a center of compassion. దీన్నే లింగము అని చెప్తూ వచ్చారు. This is called Lingam. లీయతే గమ్యతే ఇది లింగ. లీయమనగా గమ్యాన్ని చేర్చేటువంటిది లింగము. Linga is the one which takes you, ensures అదే merger. తమో గుణము. This is tamoguna, the అనగా dullness. గమ్యాన్ని చేరుస్తుండాలి. Meaning that which takes you to the destination. ఇంక విష్ణు అనగా ఏమిటి? Then who is Vishnu? ఈ విష్ణుత్వం అనేటువంటిది రక్షణకర్త. Vishnu is sustainer, the protector. మానవుడు జన్మించిన తర్వాత Man having been born, ఆ జన్మించిన మానవునికి అనేక విధమైనటువంటి బాధలు అడ్డు తగులుతూ ఉంటాయి. the man certainly faces so many obstacles on the way. ఈ అడ్డు తగిలినటువంటి వాటిని రక్షించి And God safeguards our interests. అతనిని సుక్షేమమైనటువంటి మార్గానికి చేర్చటము. And Vishnu will take us in the safe way to our goal. బ్రహ్మ అనగా Brahma, కేవలం సృష్టికర్త అని కాదు ఇది అర్థము. not merely creator. సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి వాడు బ్రహ్మ. Brahma is all pervasive. సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి వాడు విష్ణువు. Vishnu is present everywhere. సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి వాడు శివుడు. Shiva is the one present everywhere, all pervasive. ఈ ముగ్గురు కూడాను సర్వత్రా ఉంటున్నారు. All these three are expansive ముగ్గురు everywhere. కూడాను త్రికాల భాజ్యులు, All the three are beyond time, త్రిగుణాతీతులు. beyond 3 attributes. కేవలము ఆకారములు వేరువేరుగా రూపిస్తూ వచ్చారు. Their forms seem to be different. విష్ణుకు ఒక విధమైనటువంటి చక్రము శంఖము పెట్టారు. Vishnu has got the conch and the wheel. అనగా ఈ శంఖం అంటే ఏమిటి? What is this conch? శబ్దము. Its conch stands for the sound. చక్రం అనగా ఏమిటి? కాలచక్రము. What's the wheel? The wheel of time. కాలము. The time. కాబట్టి ఈ యొక్క చక్రము రెండింటి యొక్క శబ్దము రెండు కూడాను భగవంతుని యొక్క స్వాధీనంలో ఉంటున్నాయి. Therefore, the sound and the time are under the control of God. కనుక ఈ శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కేవలం నాభి నుంచి వస్తుండాలి. The sound comes out of our navel. నాభి బ్రహ్మకు పుట్టుక స్థానము. Navel is the birthplace of Brahma. ఈ యొక్క నాభి నుండి పుట్టినటువంటి వాడే బ్రహ్మ. Brahma is born out of this అనగా navel. ఏమిటి? మూలాధారమైన శబ్దమే
బ్రహ్మ. Brahma means the primal sound. కేవలం బాహ్యమైనటువంటి యొక్క శబ్దమే ఈ యొక్క విష్ణువు. The external sound is Vishnu. నిశ్శబ్ద స్వరూపుడే ఈశ్వరుడు. The silence is Ishvara. కనుకనే ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు కూడాను ఒక ధ్యానంలో ఉండినట్టుగా రూపిస్తుంటారు ఈ బొమ్మలు. And we see the pictures of Ishvara sitting posture in silent meditation. సర్వులకును కనిపించేటువంటి ఒక తత్వము ఈ యొక్క ఏకత్వమే. Everyone would notice the unity of these three principles. కనుక కాలము, Time, కేవలం ఒక శబ్దము, the sound, బలము, and ఈ మూడు strength. కూడాను భగవంతు యొక్క స్వాధీనంలో ఉంటున్నాయి. The time, sound and energy are under the control of God. కనుకనే త్రిగుణం త్రిదళాకారం. The three attributes are equal to three leaves. త్రిగుణం త్రిదళాకారం. And just take the three leaves. త్రినేత్రం త్రియాయుధం. A three-eyed one త్రిజన్మ పాప సంహారం. with a trident. ఏకబిల్వం శివార్పణం అన్నారు. And the leaf represents the three attributes and the three ఈ qualities and the త్రినేత్రము three periods of అనేటువంటిది ఏమిటి? time. What is this divinity then? కేవలము ఒక శివునికి మాత్రమే ఉన్నదా? Is Shiva only divine? భగవంతుని యొక్క త్రినేత్రము ఇదియే. This is three-eyed nature. మానవునికి రెండు నేత్రములు ఉంటున్నాయి. Man has two eyes. పాస్ట్ ను చూడగలడు, He can see the past. ప్రజెంట్ ను చూడగలడు. He also sees the ఇదే రెండు present. నేత్రములు. These are the two eyes. కానీ భగవంతుడు అది కాదు. God is పాస్ట్, not. ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్ కూడా చూస్తాడు. God is three-eyed as He sees the past, మూడు present, and కాలమును future. చూడగలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి భగవంతుడు ఇది ముమ్మూర్తి అన్నారు, ముక్కంటి అన్నారు. As God can see the past, present and future, He is three-eyed one. అంతేకాని ఈ నొసట పైన మూడవ కన్ను ఉన్నది కాదు. Not that there is third eye on the forehead. ఇవన్నీ కూడా కేవలము కల్పితమైన దీని వల్ల వచ్చి దైవత్వాన్ని కించిత్ పరుస్తూ వచ్చినాయి. These are all artificial of our own making and rather narrowed down the divinity as well. కానీ సత్య స్వరూపాన్ని సాక్షాత్కరించినప్పుడు దైవత్వములో ఎట్టి భేదము లేదు. In fact, the very truth God manifests in front of you, there దైవం are no ఒక్కడే. differences. God is one. జీవుడు ఒక్కడే. The individual is one. కనుకనే జీవత్వమే దైవత్వం, దైవత్వమే జీవత్వం. In fact, the individual is God, God is the individual. ఈ సత్యాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించుకున్నప్పుడు When we know this truth మనలో clearly, దుర్భావములు కానీ, దుశ్చింతలు కానీ, దుశ్చేష్టలు కానీ మనలో ఏమాత్రము ఆవిర్భవించవు. there will be no scope for any wicked thoughts, wicked maneuvering or wicked deeds or మీరందరూ wicked అనుకోవచ్చును, actions. స్వామి సామాన్య మానవుణ్ణి నీవే దేవుడు నీవే దేవుడు అంటున్నారే, ఇది ఎట్ట సాధ్యమవుతుంది అనుకుంటారు. We may all feel that Bhagavan says that you are God, you are God. How is it possible? యు ఆర్ గాడ్ అని నీవు చింతించడం చేత ఏ ఫలితం మనకు లభ్యమవుతా ఉంది? By thinking I am God, what is the result? నేను దైవము అనుకున్నప్పుడు దైవ భావాలే మనం వస్తుంది కానీ దుర్భావములు మనలో ఆవిర్భవించవు. When I begin to feel that I am God, the దీన్ని divine thoughts బ్రహ్మవిత్ come. బ్రహ్మైవ భవతి అనింది వేదం. When I think that I am God, I get divine thoughts, not wicked thoughts. డార్విన్ తన యొక్క గురువు అయినటువంటి హెన్స్లెన్ అతని స్మరించడం చేత ఆ హెన్లెన్ ఆ యొక్క స్వరూపాన్ని పొందాడు. Darwin thought of his preceptor Henslow and he became identified one with him. దారులు కొట్టే దొంగ అయినటువంటి రత్నకారుడు రామచింతన చేయటం చేత తాను రామకళ ఉట్టి పడిపోయింది. Ratnakara, a robber, as he thought of Rama, he had on his face the ప్రహ్లాదుడు brilliance of నిరంతరం Rama. కూడాను హరినామాన్ని స్మరించడం చేత ఆ ప్రహ్లాదుని యొక్క ముఖం నందు కూడాను హరి తేజస్సు ఆవిర్భవించింది. Prahlada was in constant thinking of the Lord and therefore the brilliance of his law, of the divinity on his face. ఈ విధంగానే ఎవరు దేనిని చింతిస్తారో ఆ యొక్క స్వరూపాన్ని పొందుతారు. As you think, so you become. ఈ ఉద్దేశం చేత మీరు దైవ స్వరూపులు అనుకున్నప్పుడు చెడ్డ మార్గంలో ఏమాత్రము ప్రవేశించరు. So when you think that you are embodiments of God, you'll never నేను be the bad దైవాన్ని company. ఈ పనులు చేయవచ్చునా? నేను I am God. Is it proper on my part to act like this? ఇది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క చెడ్డవారు చేయవలసినటువంటి పని. These are the things to be done by bad కాబట్టి people. నేను దైవమును, I am God. పవిత్రమైన కార్యములు చేయాలి, I should do sacred పవిత్రమైన actions. మాటలు మాట్లాడాలి, I should utter sacred పవిత్రమైనటువంటి words. శ్రవణం చేయాలి, I should listen to sacred పవిత్రమైన things. మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలి I should tread along the sacred path. అనేటువంటి హెచ్చరిక ఈ దైవత్వం నుంచి మనకు ఆవిర్భవిస్తుంది. A constant caution, a reminder will be entertained అట్లు within కాకుండా us. దైవం వేరు నేను వేరు అనుకున్నంత వరకు కూడాను కేవలం నీవు
వేరుగానే ఉంటుంటావు. దైవంతో ఏకం కావడానికి అవకాశం లేదు. On the other hand, if you think that God and you are separate, you can never think of merger in the దైవం divine. మనకంటే వేరు కానే కాదు. God is not, certainly not దైవం separate from కేవలం us. ఆత్మస్వరూపుడై సర్వులు ఎందుకు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు. God is in the present in the form of Atma in ఇతని పేరే everyone. కాన్షియన్స్ అన్నారు. And the name of God is conscience. కాబట్టి ఈ కాన్షియన్స్ ని ఫాలో చేయి. You follow your అదే conscience. నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తాను పిల్లలకు 4 F'లు. Bhagavan refers to 4 ఎఫ్ F's. ఎఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్. These are 4 F's, F, F and F. కనుకని ఫాలో ది మాస్టర్ అన్నాను. Follow the master. ఎవరు నీ మాస్టర్? Who is your master? నీ గాడే నీ మాస్టర్. Your God is your master. కాబట్టి నీ మాస్టర్ అంటే నీ కాన్షియస్ నీ మాస్టర్. Master means your conscience. కనుక your నీ master. కాన్షియస్ ని ఫాలో చేయి. So follow your conscience. ఫేస్ ది డెవల్. Second F, face the డెవల్ devil. అనగా ఏమిటనుకున్నారు మీరు? What is the devil? కేవలం ధనం కింద పోతుంది. You think it's ఈ wealth. ధనాశకు నీవు పెట్టుకోవద్దు. Don't have too much of desire for money. దీన్ని మనం వెనుకకు తోయాలి. This face the devil of money. తర్వాత 3వ ఎఫ్. Third F. ఎఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్. ఫేస్ ది డెవిల్. ఫైట్ టు ది ఎండ్. Third F, fight to the end. ఫినిష్ ది గేమ్. And fourth, అదే మన ముక్తి. fourth F, finish the game, liberation. ముక్తి అనగా ఏమిటి? What is mukti, మన liberation? జీవితం అనేటువంటి దాన్ని అంత్యం చేసుకున్నాం. We have ended our lives. కనుకనే మనము జీవితం అనేటువంటి దాన్ని పొందుతూ ఉంటున్నాము, దైవత్వాన్ని పొందుతున్నాము. And we certainly attain divinity during our lifetime. అంతా మన యందే ఉంటున్నది. Everything is within us. మానవునికి మించినటువంటిది ఈ జగత్తులో మరొకటి లేదు. There's nothing more valuable than man. మానవత్వంలో ఇంత శక్తి ఉన్నదని ఎవరు కూడా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. No one is trying to investigate the latent మానవుని strength యందు of man. ఉన్నటువంటి శక్తియే దైవం నందు ఉంటున్నది. దైవం నందు ఉన్నటువంటి శక్తియే మానవుని యందు ఉంటున్నది. The human strength is as good as the divine strength. The divine strength is equal to ప్రయత్నం human strength. చేస్తే ఎంతటి ఘనకార్యమైనా మనం సాధించవచ్చును. By putting effort, you can achieve anything in this world. సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన. By constant effort, you will accomplish కానీ anything. ఈ యొక్క పిచ్చికోతి వంటి మనసును మనం ధరించడం చేత తద్వారా అన్ని మనకు డౌట్స్ వస్తుంటాయి. Because of this mind which is a monkey, we have all doubts. ఒకానొక సమయంలో చిన్న వయసు నందు కృష్ణుడు At a tender age, Krishna ఆ గోకులంలో గొప్ప కుంభవర్షం కురుస్తూ వచ్చింది. found the downpour of rain in Gokula. అప్పుడు కృష్ణుడు అందరినీ పిలిచాడు. And Krishna summoned everybody. మీరందరూ రండి, నేను ఈ కొండ ఎత్తగలను, దీని కింద మీరు జీవించండి అన్నాడు. Krishna called everybody, come close, I can lift this mountain. కానీ నమ్మకం ఉన్నటువంటి వారు వెళ్ళారు. Those in full faith went నమ్మకం near. లేనటువంటి వారు Those who had no faith బాలుండీతడు thought that he's a boy. కొండ దొడ్డది Mountain is big. మహాభారంబు ఈతండు మోయంగా జాలడా. He's a boy. The mountain is very heavy. Can he bear the weight? of ఇతను the mountain? మోయగలడా? Can he bear the మన heaviness? తలపైన వేస్తాడు ఏమో Well, he may drop it అని on our head. సందేహంతో వెనుక్కు వెళ్ళారు. వాళ్ళంతా మరణించారు. Krishna may not be able to lift this heavy mountain, may ఎవరు drop on నమ్మకం our చేత head. ఆ పెద్ద కొండ కింద వచ్చి చేరారో వారందరూ రక్షింపబడ్డారు. Those who had full faith in this statement, they were all protected and అదే safeguarded. విధంగానే కృష్ణుని యొక్క మహత్తరమైన శక్తులు The mess- తల్లికి చూపించదలిచి బలరాముడు తల్లి దగ్గరికి వచ్చి అనేక తంటాలు చెప్తాడు. There's an occasion when we know the divinity of Krishna, when Balarama complained to his mother కృష్ణుడి పైన against కంప్లైంట్ brother. చేయటం కాదు బలరాముని యొక్క పని. In fact, it's not the job of Balarama. తల్లికి కృష్ణుడు ఇంతటి వాడు అనేటువంటి ఒక తత్వం గుర్తించాలని ఈ పని చేశాడు. Balarama complained with the intention to show the divinity of his brother to mother. అమ్మా, Mother, మన ఇంటిలో కావలసినన్ని ఉంటున్నాయి. we have plenty at home. ఇన్ని ఉండినప్పటికీ కేవలము బజార్లో పోయి మట్టి తింటున్నాడు. In spite of everything in plenty, our brother Krishna is eating mud there. అనేటప్పటికీ తల్లికి చాలా బాధ కలిగింది. Mother felt so sad. పెట్టినది తినవు, You don't eat what is served. గొల్లల పుట్టలకు పోయి You go to the వెన్న neighbor. పట్టెళ్ళుగలే గుట్టున తినదవు, నీతో పుట్టెను రట్టెల్ల కృష్ణ. Oh Krishna, you don't eat what is served to you. On the other hand, you visit all neighboring houses ఇంతే and steal కాకుండా and eat బజార్లో in నుండి secrecy మట్టి the తింటామా? curd. In addition to that, do you eat clay and mud like that? చేయి పట్టుకుంది, నోరు తెరుచు She caught hold of his hand, asked అని him to open the ఎన్ని mouth. చెంపలు కొట్టింది యశోద. And Yashoda slapped him on the cheek. కృష్ణుడు నవ్వుతూ చెప్తున్నాడు, Krishna smilingly said, అమ్మా Mother, మన్ను తినంగ నీ శిశువునా, to eat clay like that, am I a child? తినా వెర్రినా. Am I hungry or am I foolish?
నాకేం ఆకలి లేదు, I'm not hungry. నేను పులిష్ కాదు, I'm not foolish. నేను చిన్న బిడ్డను కాదు. I'm not a child. అమ్మా, Oh, mother, ఎందుకు నన్ను ఈ విధంగా బాధిస్తావు? why do you punish me unnecessarily? నేను బాలుడు కాదు, I'm not a child. నాకు ఆకలి లేదు, I'm not hungry. నేను పిచ్చివాడిని కాదు. I'm not foolish. కనుక నేను మన్ను తినడం అంటే ఏమైనా అర్థం ఉందా? Is there any meaning when you say that I'm చూడమని eating నోరు sand? తెచ్చాడు. Yes, watch my mouth, he said, opened his విశ్వమంతా mouth. కనిపించింది No. ఆ కృష్ణుని నోటిలో. And there in the mouth of Krishna, the whole universe was దానిని చూసింది visualized. యశోద. And Yashoda saw. కలయో వైష్ణవ మాయయో ఇతర సంకల్పార్థము సత్యము తెలుపన్నేరక ఉన్నదాననో యశోదాదేవి కానో. And then she mother went on telling like this, watching the whole universe in the mouth of Krishna. Is it a dream or is it all the making of God? Is it my thought or imagination or just anything? Is it all true or am I not Yashoda, very mother? నేను యశోదనా కాదా? Am I Yashoda or not? నేను చూసేదంతా సత్యమా కాదా Is it all true that I అనేటువంటి see? ఆపోహలు ఆమెకు వచ్చి కట్టకడపటికి భగవంతుడు సామాన్యుడు కాదు, నా కుమారుడు ఈ సామాన్యుడు కాదు. With all this full of doubts, she realized at the end that తల్లి my son is not ఎందున్నటువంటి యొక్క ordinary. డౌట్స్ ను పూర్తి నివారణ గావించదలిచి బలరాముడు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క యుక్తిని చేశాడు. It's all the plan of Balarama to clarify all the doubts of the mother. ఇంతే కాదు, Not only this, తల్లికి ఈ రహస్యాన్ని చక్కగా బోధింపజేయాలని తలంచి to teach this mystery of the divinity to బయట mother. బలరామకృష్ణుడు ఇద్దరు ఆడుకుంటున్న సమయం లోపల When Balarama and Krishna were playing outside, అమ్మక మన కోసం కాచుకొని ఉంటాది, మనం ఇంటికి వెళదాం రామన్నాడు కృష్ణుడు. Krishna said, my mother will be waiting at home, let's return. తక్షణమే బలరాముడు చెప్పాడు, Immediately Balarama said, కృష్ణ, Krishna, యశోద నీ తల్లి అనుకుంటున్నావా? do you think Yashoda is your mother? కాదు కాదు కాదు. No, no. యశోద నీ తల్లి అయితే యశోద తెల్లగుంది, నందుడు తెల్లగున్నాడు, నీవెందుకు నల్లగున్నావు? If Yashoda is your mother, Mother Yashoda is fair in complexion, Father Nanda is fair, but you are నంద not. యశోదల కొడుకు కాదు నీవు. You are not the son of Nanda and సత్యమే Yashoda. చెప్పాడు బలరాముడు. Balarama said truth. కానీ వెళ్లి తల్లి దగ్గరికి చెప్పాడు, అమ్మా నేను నీ కొడుకు కాదట. And Krishna went and told mother, Mother, it seems I am not your son. ఆమె కూడా అర్థం చేసుకొని బలరాము చెప్పింది సత్యమే. She understood what Balarama said is true. నాకు కొడుకుగా పుట్టలేదు నాయనా నీవు, You are not born as a mere son. కానీ నీవు దేవకీ దేవి కుమారుడు. You are the son of Devaki Devi. ఈ విధంగా ఉంటున్నప్పుడు దేవకీ దేవి కూడాను ఆ యొక్క ద్వారక లోపల చాలా బాధపడుతుండదట. Devaki Devi there in దైవము Dwarka was feeling మానుష sad. రూపాన్ని ధరించినప్పుడు అందరికీ బాధలుగానే ఉంటుంటాయి. When God assumes human form, many people also ఈ feel బాధను sad. పడక దైవత్వం అనేటువంటి బయటికి రాదు. Unless you suffer, the divinity would not manifest. పిలచి అడుగ చెరకు పెట్టున బెల్లంబు. By merely calling, inviting the sugar cane will never give you the పిచ్చి jaggery. రసము పీల్చకున్నా. Unless you crush it, you cannot make a sugar. కనుకనే మనం చెరుకును పిలిచి బెల్లమా పెట్టు అంటే పెట్టదు అది. So just saying, అనేక standing for- రకమైనటువంటి బాధలు పెట్టినప్పుడే, పీల్చి పిప్పి చేసినప్పుడే, దాన్ని కాల్చినప్పుడే అది పర్మనెంట్ గా నిలిచిపోతుంది బెల్లంగా. the sugar cane must be crushed, must be boiled. దేహమే ఒక చెరకు, The body is a sugar ఈ cane. బాధలే ఈ యొక్క కష్టములు, The దీన్ని suff- పిప్పి చేసేటువంటి మిషన్లు. All the suffering is the crushing తద్వారా machine. దైవత్వం అనేటువంటి రసం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. Then we get the sugar cane juice of అప్పుడే divinity. రసోవై సహా అని వస్తుంది. That essence ఈ is divinity. రసస్వరూపమే భగవంతుడు బ్రహ్మ అని. All this essence of sweetness is Brahma, the divine. కనుక కన్న తల్లిదండ్రులకు పెంచిన తల్లిదండ్రులు కూడా నిరంతరము బాధలే. The parents that bring us up also suffer. యశోద Yashoda, ఈ విధంగా బాధపడుతుంటే when she was దేవకీ feeling sad, దేవి ఇంకొక రకంగా బాధపడుతుండాలి. Devaki Devi was feeling in another way. నీ బొజ్జను ఎన్నో త్రాళ్లతో కట్టిందట ఆ యశోద. Yashoda, it seems she had tied up your stomach in కానీ making ఎన్ని several త్రాళ్ళు wines. కట్టినా గాని నీ బొజ్జ నిండలేదట. But in spite of that, it seems all that was not enough. ఇవన్నీ నేను చూడలేకపోయాను. Well, I could not see all that. బిడ్డ నుండి నేనొక గొడ్డురాలు, Though I have children, I am barren without any బిడ్డ children. కనకుండినను పుత్రవతి యశోద. Though Yashoda did not beget any son, but she has the chance of being a ఇది నా mother. కర్మమా?
Is this my fate? ఆమె అదృష్టమా Or is it her అని fortune? ఏడుస్తూ ఉంటుండాలి. So saying she was ఇదే crying. విధంగానే Likewise. రామాయణమునందు కూడాను In Ramayana also, కేవలము కౌసల్య చాలా బాధపడుతూ వచ్చింది. Kausalya was feeling very sad. కుమారుణ్ణి దైవముగా రాముల్ని నేను కుమారునిగా పుట్టాను, Yes, కన్నాను, Yes. కానీ ఆ ఆనందాన్ని నేను అనుభవించలేకపోయాను. I have given birth to Rama, God himself, but yet I was not ఎక్కడైనప్పుడు ఏ profited. అవతారం నందైనా కూడాను కన్న తల్లికి పెంచిన తల్లికి ఎప్పుడు బాధలే. Every incarnation time, the two mothers, one who has given birth, other కారణం foster mother. తన ఎందున్నటువంటి దైవత్వాన్ని లోకానికి వ్యాప్తి గావించే నిమిత్తమై ఈ విధమైనటువంటి నాటకం ఆడుతుంటాడు. Both feel sad. The reason is that the divinity must be publicized to the entire రాముడు humanity. తండ్రి ఆజ్ఞను నడుచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏమిటి? Where is the need for Rama to follow the కాదు, command of the father? పితృవాక్య పరిపాలకుడు రాముడు అనేటువంటి సార్థక నామాన్ని జగత్తుకు అందించాలి. Rama wants to demonstrate to the entire world that he would follow the command of the అదే father. విధంగానే Likewise, అన్ని అవతారములు కూడాను all incarnations, ఈ జగత్తునకు దైవత్వాన్ని వ్యాపింపచేసే నిమిత్తమై ఇన్ని రకమైనటువంటి డ్రామాలు చేయవలసి వస్తుంది. incarnation certainly makes a drama for himself to teach the lesson of divinity కానీ to humanity. భక్తులు దీన్ని చక్కగా గుర్తించలేరు. But the devotee does not understand clearly. ఎందువలనగా Why? దైవం ఒక్కడే అయినప్పటికీ ఒక్కొక్క సమయం లోపల అనేక రకమైనటువంటి చేష్టలు చేయవలసి వస్తుంది. God is one, but he needs to act in different styles. మీకందరికీ తెలుసు, రాత్రి పెద్ద వర్షం వచ్చింది. You all know last night there was ఈ heavy వర్ష rain. బిందువులు నీరే. Yes, the water drops. తర్వాత వడగండ్లు పడ్డాయి. You also find hailstones. ఆ వడగండ్లు కూడా నీరే. That's also water. కానీ వర్షం దెబ్బతో కొట్టదు, కానీ వడగండ్లు దెబ్బ కొడుతుంది. But you will be hit by the hailstone, but not by the rainwater. వడగండ్లు తగిలితే దెబ్బ తగులుతుంది, Yes, when hailstones hit నీరు you, తగిలితే you'll దెబ్బ injury. తగలదు. But you'll never sustain injury అదే because of విధంగానే water. భగవంతుడు God. ప్రేమతో తిట్టినా ప్రేమతో కొట్టినా అంతా కూడాను భగవంతుని యొక్క ప్రేమనే. So God, incarnation, may accuse you, charge you, beat you. Well, that's all love. alone. కొట్టినప్పుడు ఐస్ గడ్డతో కొట్టినట్టుగా ఉంటాది, When incarnation beats you as if కానీ hitting ఆ the ఐస్ లో కూడాను hailstone. జలమే ఉన్నది, The hailstone has water అందులో కూడాను content. ప్రేమనే ఉంటున్నది అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. We should know the truth that there is love. భగవంతుడు ఏది చేసినా గానీ ప్రేమతోనే చేస్తున్నాడు, కానీ ప్రేమకు భిన్నంగా చేయడానికి వీలు కాదు. Whatever God does, it's full of love. కష్టం nothing పెట్టని, against. దుఃఖం పెట్టని, విచారం చేయని, అనేక విధమైనటువంటి నీకు టెస్ట్ చేసినప్పటికీ అదంతా ప్రేమకు చేయటమే. God may make you suffer or pass through the difficulty and anxiety. It's all out of కనుక love మనం alone. ఏమాత్రం కూడా నువ్వు విచారం చేయకూడదు. We should not worry to any extent. విచారం చేయటము మన యొక్క దోషమే. The worry amounts ఎందుకంటే to మనము the mistaken భగవత్ us. అంశము, We're the spark of the divine. అలాంటి అంశమునకు దుఃఖము లేదు, Being the spark బాధలు of the లేవు, కష్టములు లేవు. కనుక నేను భగవత్ అంశము అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. And once we develop the faith here, that we are sparks of the divine, there will be no anxiety, no trouble, worry, tension, sadness and misery. కనుక మనము ఏ విధమైనటువంటి బాధలకు మనము గురి కాకూడదు. So we'll never face any difficulty. దీన్నంతా ఎదుర్కొని మనం సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. We should resist and then accomplish. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రీతికరమైనటువంటి భావం ఇష్టంగా ఉంటుంది. Yes, we love one kind of sentiment, feeling. కానీ ఆ ప్రీతి అన్నింటి ఎందుకు ప్రీతి ఒక్కటే. In fact, our love is one and ఒకరికి the లడ్డు same. కావాలంటాడు, ఒకరు మిఠాయి కావాలంటాడు, One relicious laddu, another relicious ఇంకోరు బర్ఫీ mithai. కావాలంటాడు, ఇంకోరు జిలేబీ కావాలంటాడు. One relicious burfi, ఇది another jalebi. చాపల్యమే కానీ అన్నింటి ఎందు ఉన్నటువంటి చక్కెర ఒక్కటే. Though the tastes differ, the sugar content is same in all. కనుక ఒక్కొక్కరు సాధన ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి మార్గంలో ఉంటుంటాది. Our spiritual pursuits కాబట్టి ఒకరి differ. సాధన ఒకరు విమర్శించడానికి ఏమాత్రం అధికారం లేదు. No one has got any authority to criticize another spiritual path. ఎవరు ఏది చేసినప్పటికీ వారికి ఆ ఫలితం లభిస్తూనే ఉంటుంది. Whatever one does, he will have the reward అది వారి ultimately. ప్రీతి. That's what they like. ఆ ప్రీతికి తగినటువంటి ఒక ఫలితం వాళ్ళకి లభిస్తూనే ఉంటుంది. The rewards are in accordance to their likes. కనుకనే దైవత్వాన్ని ఎవరు కూడాను ఏ విధంగా కూడాను విమర్శించడానికి పూనుకోకూడదు. No one should criticize any divine path. దైవత్వం దైవత్వమే. God is God alone. అట్టి దైవత్వాన్ని దివ్యత్వమైనటువంటి భావంతో మనము అందుకోవాలి. You should approach God with the divine thought. కనుక అనేక మంది సాధకులంతా అనేక విదేశీయులు కూడాను ఇక్కడ ప్రవేశించి అనేక విధములుగా మీరు వింటూనే ఉన్నారు. We have here in this august assembly the seekers, నా aspirants and ఉద్దేశం ఏమనగా foreigners. రాముడు
కృష్ణుడు, విష్ణువు, శివుడు, ఈశ్వరుడు, ఈ బ్రహ్మ, ఈ రకమైనటువంటి భేదములు అన్నింటి ఎందుకును రూపనామములు భేదం ఉండినట్టుగా ఉంటుంది, కానీ దైవం ఒక్కడే అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించండి. Bhagavan tells emphatically and repeatedly that there are so many names like Rama, Krishna, Brahma, Shiva and so on. Names are different, but God is one. ఫార్మ్స్ ఆర్ డిఫరెన్స్, Forms are different, బట్ దివ్యత్వం but the ఒక్కటే. divinity is one. ఈ ఏకత్వాన్ని మాత్రం మీరు విశ్వసించండి. Have full faith in this దీన్ని unity. జీసస్ అనుకోండి, రాముడు అనుకోండి, కృష్ణుడు అనుకోండి, విష్ణు అనుకోండి, బ్రహ్మ అనుకోండి, ఈశ్వరుడు అనుకోండి. You may call him Jesus or Rama or Krishna, Brahma or Ishvara. కనుక ఏ పేరు పెట్టుకున్నప్పటికీ దైవం ఒక్కడే. You give any name, but God is one. ఏకం సత్విప్రాభుదావదంతి అని అనేక మంది మహర్షులు చెప్పారు. Many sages declared that the truth is one, referred by scholars దీని as అన్నింటి many. ఎందుకు ఓం ఇత్ ఏకాక్షరం బ్రహ్మ అన్నారు. It is said the Om is the primal sound, the creator. మీకందరికీ తెలుసును, ఇక్కడ హార్మోని వాయిస్తుంటారు. You all know this, that we play on మీకు harmonium. హార్మోని విషయం తెలుసును, You also know that. కానీ హార్మోని వాయించేటప్పుడు శృతి ఒక్కటే అవుతుంది. As you play on the harmonium, Shruti is ఒక్కొక్క one. రీతి ఒత్తినప్పుడు సారీ గామా పాదాని అని శబ్దములు వేరువేరుగా వినిపిస్తాయి. When you press the reeds, you find the different sounds, notes. సౌండ్స్ డిఫరెన్సే కానీ గాలి ఒక్కటే. Those sounds differ, the very air that goes in is same. అదే విధంగానే Likewise, మనకు పేర్లు రూపములు వేరువేరుగా ఉంటున్నాయి, కానీ we have names and forms are different. దివ్యత్వమైనటువంటిది ఒక్కటే ఉంటుండాలి. Names and forms are different, but divinity is one. కనుక ఆ దివ్యత్వాన్ని మీరు గుర్తునందుకోండి. We have to keep in view this ఆ divinity. దివ్యత్వాన్ని మీ హృదయంలో ప్రతిష్ఠ చేసుకోండి. Let us install the divinity in our heart. అర్జున, Arjuna, నన్ను బయట రథంలో కూర్చోబెట్టకు. Arjuna, don't make me sit in the outer chariot. నేను బయట మనిషిని కాదు, I am not an outer person. నేను లోపలింటి వాడిని. I am you within నీ you. హృదయం అనేటువంటి రథంలో నన్ను కూర్చోబెట్టుకో. Make me be seated అక్కడ in నాకు స్థానం the ఇచ్చేసి. inner chariot, the heart, which is my place. అక్కడ నేను మంత్రస్వరూపుడైపోతాను. There I am in the form of బయట mantra. ఉండినంత వరకు యంత్రస్వరూపుడైపోతాను. In the outer world, I am only machine, yantra. కాబట్టి యంత్రం అనేటువంటిది కేవలం ఒక పని చేసేటువంటిదే, కానీ దానికి లైఫ్ లేదు. Yantra is the machine that works, but it has no life. మంత్రము ఎంతటి పని అయినా చేస్తుంది. Mantra can do a ఎంతటి lot. సహజాన్ని అయినా కూడా అరికట్టుతుంది. It can control any big thing. కనుక మంత్రస్వరూపుడు భగవంతుడు. God is the very personification of mantra. కనుక అతన్ని హృదయపీఠం పైన ప్రతిష్ఠ చేసుకోవాలి. Let us install him at the altar of our అతని heart. నివాసము హృదయమే. God's dwelling place కనుకనే is our అతనికి heart. హృదయవాసి అని పేరు పెట్టారు. So God is called like this, the indweller in our heart. కనుక హృదయం నందు స్థానం ఇవ్వండి. Let's give place for కేవలం him in బయట our heart. ప్రపంచంలో మనము కేవలం అవకాశం ఇచ్చి మనము కేవలం పోగొట్టుకుంటున్నాం మన యొక్క విశ్వాసాన్ని. If we want to see God in the outside world, in fact we are losing him. ఎంతకాలం నీవు అవుట్లుక్స్ చూసుకుంటావో ఇదంతా పశ్యతీతి పశువు. అవుట్లుక్స్ అనేటువంటిది పశువుది, This outlook is an animal nature. కానీ అంతర్దృష్టిని డెవలప్ The చేసుకోవాలి. inward look we have to develop. అది ఏ నిజమైనటువంటి సాధన. That's the true spiritual path. ఈ సాధన మీరు డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు అందరి ఎందుకు దైవం ఒక్కడే ఉన్నాడు. When we practice these spiritual practices, we know God is one in everybody. కనుక ఎవరిని పలకరించినప్పటికీ మనము మర్యాదగా గౌరవంగా మనం వారిని సంభాషణ జరపాలి. With whomsoever we converse, we should talk with all courtesy and respect. ఎవరిని కఠినంగా మనం మాట్లాడకూడదు. We should never use harsh words. అప్పుడు కఠినంగా మాట్లాడినప్పుడు మన బాధను మనం గుర్తించుకోలేము. When we use harsh words, we will not You be able cannot to feel the always pain. oblige, but you can speak always obligingly. You cannot always oblige, but you can talk obligingly. ఆ యొక్క వినయ విధేయతను మనం ప్రకటించాలి. You should always have this humility ఎందుకంటే and అందరి హృదయం obedience. నందు భగవంతుడే ఉంటున్నాడు. Because God dwells in every ఎవరిని మనం heart. విమర్శించినా భగవంతుని విమర్శించేటువంటి వారం అవుతాము. Whomsoever criticize, it amounts to criticism సర్వజీవ of God. తిరస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి. Whomsoever you deny, it amounts to denial of God. సర్వజీవ పురస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి. So whomsoever you respect, you are respecting God. సర్వజీవ నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి. All your salutations go to God. కనుక ఏది చేసినా కానీ మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి దైవత్వానికి చెందిపోతుంది. Whatever you do, it goes to God మానవునికి within. కోపము, తాపము, ఈర్ష్య, అసూయ, డమ్మము ఇత్యాది దుర్గుణములంతా కూడా అనేక రకములుగా ఆవిర్భవిస్తుంటాయి. Man has got within the latent, the anger, the వాటికి jealousy, ఏమాత్రమూ మనం envy, అవకాశం ఇవ్వకూడదు. pride. Don't give space for them. ఆ అవకాశం ఇచ్చే కొలది కూడాను మనం మరింత చెడిపోతుంటాం. If you give scope for these traits, you get spoiled much more. అది వచ్చినప్పుడు నీవు మౌనం వహించు.
When these traits get కొంతసేపు in, నువ్వు సైలెంట్ గా కూర్చో. observe silence for some time. అంతేగాని మాటగా నీవు మాట్లాడినప్పుడు అది ద్వేషం మరింత అధికమైపోతుంది. If you go on exchange words like that, the anger will be on the rise. ఇది సరి అయినటువంటి లక్షణం కాదు. It's not a proper quality. మనం శాంతిని పొందాలి. Be peaceful. అందువల్లనే మనం శాంతి 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 భజన అయిన తర్వాత 3 పర్యాయం ఎందుకు శాంతి చెప్తున్నారు? At the end of bhajan, we say this word Shanti, peace thrice. కానీ 2 తూర్లు ఎందుకు చెప్పకూడదు? Why not మరి twice? 4 తూర్లు ఎందుకు చెప్పకూడదు? Why not 4 3 times? తూర్లు ఎందుకు చెప్పాలి? Why thrice? అనగా ఏమిటి? What does it mean? దేహ సంబంధమైన శాంతి, Peace at the body level. మానసిక సంబంధమైన శాంతి, Psychological ఆత్మ peace. సంబంధమైన శాంతి. Atmic peace. కనుక ఈ మూడింటి ఎందుకు నాకు శాంతి కావాలి. I should be peaceful at all these శారీర 3 మానసిక levels. ఆధ్యాత్మిక శాంతి నాకు 3 కావాలి. I need peace physically, mentally and spiritually. కనుకనే శాంతి శాంతి శాంతి. So we say Shanti, peace thrice. ఈ మూడింటి ఎందుకు శాంతి లేకపోతే మనం జీవించలేము. If there is no peace in these 3 levels, you cannot live. కనుక ఓ భగవంతుడా నాకు ఈ మూడింటి ఎందుకు కూడా శాంతిని నాకు అనుగ్రహించు. Oh God, please bless me with peace in these 3 areas. ఆధ్యాత్మికంలో శాంతి ఉండొచ్చు నీకు, You may have peace కానీ spiritually. శారీరకంగా నీవు సరైనటువంటి ఆరోగ్యం లేకపోయినప్పుడు అక్కడ అశాంతి వస్తుంది. If you are physically indisposed, you will be restless. శారీరకంగా ఆధ్యాత్మికంగా శాంతి ఉంటుండాలి, You may be physically కానీ and మానసికంగా spiritually శాంతి peaceful. లేకపోతే ప్రయోజనం లేదు. If you are mentally restless, it is కనుక useless. శాంతి అనేటువంటిది మూడింటి ఎందుకు ఉంటుండాలి. So peace is necessary in all these 3 ఈ realms. విధమైనటువంటి యొక్క ప్రార్థనలు ప్రాచీన కాలం నుండి మహర్షులు అనేక విధమైనటువంటి సాధనలు చేసి అనుభవించి ఆనందించి జగత్తుకు అందించినటువంటి విషయాలు. This path of spiritual path is followed by the ancient sages and aspirants and seekers. And in fact they have propagated అనేక మంది and అనేక రకములుగా they దేవుడు liberated. ఎక్కడున్నాడని తపస్సు చేస్తూ వచ్చారు. Many did penance in search of God to know where He is. కానీ కొంతమంది విరమించుకున్నారు, మేము మా చేత కాదని. Some have dropped in the middle. మరి కొంతమంది ఇంకా చేయాలి, మన జీవితం వచ్చిండేది ఎందుకోసము, దైవాన్వేషణ చరిపే తీరాలి అని పట్టుదల పట్టాడు. Some have thought over why the life is given and they continued their effort to know ఆ God. విధంగా పట్టుదలతో కంటిన్యూ చేసినటువంటి వాళ్ళు తపస్సు నుంచి వచ్చి వేదాహవేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్ అన్నారట. By this perpetual trial and persistence and మేము insistence, భగవంతుని చూచాము. we have seen God. ఎక్కడ చూచాము? Where have we seen? వేదాహవేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం 1000 సూర్యులు కాంతితో ఉన్నాడట భగవంతుడు. God has got the effulgence and brilliance of ఎక్కడ crores ఉన్నాడు? of suns. తమస్సుకు ఆవల ఉన్నాడు. He is beyond tamas darkness. దాని తర్వాతనే భగవంతుని మేము చూచాము. There we saw God. మీరు కూడా చూడండి అని పుణ్యపురుషులంతా కూడా జగత్తునకు చాటుతూ వచ్చారు. Sages addressed the whole universe saying that we have seen God. Let ఏది you also తమస్సు? see. What is this tamas దేహమే darkness? తమస్సు. Body is tamas darkness. దేహాభిమానకు అవతలనే ఉంటున్నాడు దైవము. God is beyond this attachment to the ఈ body. మనసే తమస్సు. And this mind is tamas ఈ darkness. మనస్సుకు అవతలనే ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. God is beyond the కనుకనే mind. బాడీ ఇస్ లైక్ ఎ వాటర్ బబుల్, మైండ్ ఇస్ లైక్ ఎ మ్యాడ్ మంకీ. డోంట్ ఫాలో ది బాడీ, డోంట్ ఫాలో ది మైండ్, ఫాలో ది కాన్షియన్స్. Body is like a water bubble. Don't follow the body. Mind is like a mad ఈ monkey. దేహము Don't follow the బాడీ mind. Follow the మనస్సు conscience. రెండు కూడా తమస్సుకు సంబంధించినటువంటివి. So body and mind relate to tamas or darkness. తమస పరస్తాత్ అన్నారు. It is said God is beyond this darkness, the ఎక్కడో tamas. కాదు, ఏ దేశంలో కాదు, తమస్సుకు ఆవరణున్నాడు. Not that he is separate or in a foreign land. He is beyond తమస్సు darkness. అనగా మన యొక్క మనస్సుకు శరీరమునకు ఆవరణున్నాడు. It only means tamas darkness means beyond the body and ఈ mind. శరీర మాత్యం కలుధర్మ సాధకం, ధర్మం ఆచరించే కోసం శరీరం ఇచ్చాడు. Body is gifted to follow the sacred path. అయితే దేహానికి సరైనటువంటి పోషణ చేకూర్చే నిమిత్తమై మనసునిచ్చాడు. However, to take care of the body, the mind is given. కాబట్టి ఇవి రెండు కూడాను కేవలం నెగిటివ్ సంబంధించినటువంటివే. So body, mind are negative. కనుక పాజిటివ్ ని మనం పట్టుకోవాలి. We should catch hold of the అది positive. ఏ ఆత్మతత్వము. That positive is Atmic principle. పాజిటివ్ మనం లోపల పెట్టుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ ఏమాత్రం కూడా పని చేయలేవు. With positive Atmic principle within will not be affected by ఆ negative. ప్రేమ అనేటువంటి పాజిటివ్ లేకపోతే Without this love, the positive, అంతా కూడా వ్యర్థమే అన్నాడు. everything will be useless. కనుక మనము ఆ ప్రేమ అనేటువంటి దాన్ని పెట్టుకోండి. So we should have this ఆ love. ప్రేమనే భగవత్ స్వరూపము. లవ్ ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. Love is God. Live in love. ఈ ప్రేమతత్వాన్ని ఎట్టి ప్రేమ, నిర్మలమైనటువంటి ప్రేమ, నిస్వార్థమైనటువంటి ప్రేమ. What type of love? Pure love, selfless love. అనగా ఏమిటి? What సెల్ఫ్ is ఈజ్ లవ్లెస్నెస్.
Self is lovelessness. లవ్ ఈజ్ సెల్ఫ్లెస్నెస్. Love is selflessness. కనుకని ఈ లవ్ అనేటువంటి సెల్ఫ్లెస్నెస్ లవ్ నిజమైనటువంటి ప్రేమ. So true love is selfless. దీన్ని మనం పెంచుకోవాలి. This we have to develop. తద్వారానే మనకు దివ్యత్వం అనేటువంటి క్షణంలో మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. By this you will be able to attain divinity in a moment దినాలు of కాదు, time. సంవత్సరాలు కాదు, యుగాలు కాదు, Not days, months, years and క్షణాల్లోనే ages. మనకు ప్రాప్తిస్తాయి. In a moment you will realize it. ఓ స్విచ్ వేస్తే ఎట్లా లైట్ తక్షణమే వస్తుందో అదే రీతిగానే మనం నిజమైనటువంటి ప్రేమ తత్వాన్ని పెంచుకున్నప్పుడు క్షణంలోనే మనకు భగవంతుడు సాక్షాత్కరిస్తాడు. Just as when you put on the switch, the lights start burning like that, you'll have realization in a moment of time. కనుక So- మనం ఈ జగత్తులో ఉండినంత వరకు మన కర్తవ్యాలను మనం నిర్వర్తించుకుంటూ So long we are in this world, we have discharged our duty, ఈ జగత్తును కూడా గౌరవిస్తూ respect the ఈ world, జగత్తు కూడా దైవ స్వరూపమే. consider the world as ఈ జగత్తులో divine. ఉన్నటువంటి సమస్త పదార్థములు దైవ స్వరూపమే. The entire material of this world is divine. కనుక అన్నిటినీ కూడా దైవ స్వరూపకంగా భావించుకుంటుంటే ఇదే మన నిజమైన కర్తవ్యం. We have to consider everything ఇదే నిజమైన divine. సాధన. This true spiritual pursuit, ఇంతకంటే మించిన సాధన మరొకటి లేదు. nothing beyond this. ఈనాడు చేసేటువంటి సాధనలన్నీ కూడాను The spiritual path practices, స్వార్థముతో కూడినటువంటివి. the modern spiritual practices are ఈ utterly స్వార్థం selfish. అనేటువంటి దేనికోసం చేస్తున్నాం మనం ధ్యానం? Why do we meditate? దైవం కావాలని చేస్తున్నాము. We say that we అది want నీ God. నిమిత్తమే చేసుకునేటువంటిది కానీ ప్రపంచము సమాజ నిమిత్తం కాదు కదా. You are just meditating for yourself, not for the world and సమష్టి society. నిమిత్తమై మనం చేయాల్సిన ప్రార్థన. We have to pray for the society. ప్రార్థన వ్యష్టి స్వరూపమైనటువంటిది కాదు. The prayer cannot be the individualistic. వ్యష్టిత్వం అనేటువంటిది కేవలం భ్రష్టత్వమే. Vyaktitva, the industrialistic is brashtutva, the కానీ total ruin. సమష్టి తత్వమే మనకు నిజమైనటువంటి వ్యష్టిత్వం. It is the cosmic సమాజం universality. అంతా ఒక్కటే. The society is one. సమాజంలో మనం ఒక మెంబరు. We are a member in society. సమాజంలో రూపం ఏమిటి? What is the form of society? రూపం లేదు. It has no సమాజంలో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ రూపం ఉంటుంది. But the members of the society have forms. కనుక ఈ మెంబర్స్ వల్లనే అది సమాజం అనే పేరు వచ్చింది. Because the members, the society name is applicable. కనుకని సమాజ నిమిత్తమై మనం ప్రార్థన చేయాలి. So we have to pray for society. అంతా లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. Let the whole world be happy. That should be our అప్పుడు prayer. అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉంటాను. When all are happy, I too will be happy. కనుక నీవు ఆనందంగానే ఉండాలంటే నీ స్వార్థాన్ని పక్కకు నెట్టి సమష్టి స్వరూపంతో లోక సమస్తాన్ని గురించి విచారించు. If you really want to be happy, brush aside అప్పుడు all అంతా this కూడా selfishness హ్యాపీగానే and pray for everybody, the community and society. కనుక You'll be happy. So, మనము దివ్యత్వాన్ని గుర్తించాలంటే to know the divinity, మన హృదయాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకోవాలి. we should make our hearts pure. ఇది పరిశుద్ధం చేసుకున్నప్పుడే పరమాత్మ తత్వం మనకు అర్థమవుతుంది. అద్దంలో కనిపించినట్టుగా ఉంటుంది. When we purify our hearts, we can see the reflection of God as we see our own reflection in a mirror. గోవింద కృష్ణ విఠలే గోపాల కృష్ణ విఠలే గోవింద కృష్ణ విఠలే గోవింద కృష్ణ విఠలే గోపాల 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 కృష్ణ విఠలే గోవింద కృష్ణ విఠలే గోవింద కృష్ణ విఠలే గోపాల కృష్ణ విఠలే గోవింద కృష్ణ విఠలే
గోపాల కృష్ణ విఠలే గోవింద కృష్ణ విఠలే గోపాల కృష్ణ విఠలే हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो 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 हे गिरिजापति भवानी शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर भवानी शंकर भवानी शंकर हर भवानी शंकर भवानी शंकर शिव शंकर शंभो 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 हे शिव शंकर नमामि शंकर 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 शिव शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो కానబడుచున్నట్టి జగతిలో కానరాక కానబడుచున్నట్టి జగతిలో కానరాక అందు వెలుగొన్న చైతన్యమే ఆత్మరూపు మణుల మధ్యను సూత్రంబు మాదిరిగను విశ్వమంతయు చైతన్యమై